Hello students and welcome to my channel Easy Geometry with Raj. Today we are going to see the remaining part of the practice set 4.2. Question number 4.1. Quadrilateral ABCD. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. The ratio of angle A and angle B of this parallelogram is 5:4. 5:4. Find the measure of अँगल बी. अँगल बीचं मेजरमेंट आपल्याला फाइंड आउट करायचं. ओके, एक रफ फिगर बघू आपण. हा क्वाड्रिलॅटरल जो आहे तो पॅरलोग्राम आहे. ए बी सी अँड डी. आता अँगल ए अँड बी यांचा रेशो आहे 5:4. लेट द कॉमन फॅक्टर is x. Therefore angle A is equal to 5x, angle B is equal to 4x. कॉमन फॅक्टर आपण x मानला, A 5x आला आणि B 4x आला. ओके, हा आलाय 4x. आता हे ॲडजेसंट अँगल्स आहेत, आपल्याला माहिती आहे. ॲडजेसंट अँगल्स of parallelogram are supplementary. ते सप्लिमेंटरी असतात, म्हणजे दोघांचे ॲडिशन 180. अँगल ए प्लस अँगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore angle A is 5x, 4x equal to 180. Therefore 9x equal to 180. Therefore x equal to 180 upon 9. Therefore x equal to 20 degree. Therefore angle B is equal to 4x equal to 4 into 20, that is 80 degree. Therefore angle B is equal to 80 degree. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. व्हिडिओ पॉज करा, कंप्लीट करा. आपण पुढचं एक्झाम्पल बघूया त्यातलं. The ratio of present edges of Albert and Salim is 5:9. 5 years hence ratio
of their ratio of their ages will be 3:5. Find their present ages. Find their present ages. बघा काय सांगितलंय, अल्बर्ट आणि सलीमच्या आजच्या वयाचा रेशो 5:9 आहे. 5 इयर्स हेन्स रेशो ऑफ देअर एजेस विल बी म्हणजे नंतर 5 इयर्स नंतर 5 वर्षानंतर तो रेशो होतोय 3:5. फाइंड देअर प्रेझेंट एजेस. लेट द कॉमन फॅक्टर इज एक्स. कॉमन फॅक्टर एक्स मानला. मग सलीमचं अल्बर्टचं प्रेझेंट एज काय असेल? प्रेझेंट एज ऑफ अल्बर्ट इज इक्वल टू 5x. नंतर प्रेझेंट एज शब्द राहून गेला इथे. प्रेझेंट एज ऑफ अल्बर्ट 5x. प्रेझेंट एज ऑफ सलीम is equal to 9x. Present age of Salim is equal to 9x. नंतर 5 वर्षानंतरचा आपण विचार करतोय. मग 5 वर्षानंतर जे एज असेल ते किती असणार आहे? एज ऑफ अल्बर्ट आफ्टर 5 इयर्स इज इक्वल टू 5x + 5 असेल. आणि एज ऑफ सलीम आफ्टर 5 इयर्स इज इक्वल टू 9x + 5. आणि त्यावेळेस त्यांचा रेशो किती होतोय? 3:5. म्हणजे काय? 5x + 5 अपॉन 9x + 5 इज इक्वल टू 3/5. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. Therefore 5 into 5x + 5 is equal to 3 into 9x + 5. Therefore 25x + 25 is equal to 27x + 15. हा प्लस 15 इकडे मायनस होईल, प्लस 25x मायनस होईल तिकडे. म्हणजे काय? 25 - 15 इज इक्वल टू 27x - 25x. 10 इज इक्वल टू 2x. देअरफॉर 5 इज इक्वल टू x. त्यांचा कॉमन फॅक्टर जो आहे तो 5 आला. तर त्यांचं आजचं वय आपल्याला काढायचं आहे. मग त्यासाठी 5x इज इक्वल टू 5 × 5 इज इक्वल टू 25 इयर्स. आणि 9x इक्वल टू 9 × 5 इज इक्वल टू 45 इयर्स. मग आता शेवट पूर्ण वाक्यात लिहायचं. प्रेझेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट अँड सलीम आर 25 years and 45 years respectively. 25 आणि 45. ओके, व्हिडिओ पॉज करा, ते कंप्लीट करा आणि मग पुढचं सब क्वेश्चन बघूया आपण.
Third sub question. The ratio of length and breadth of a rectangle is 3:1 and its perimeter is 36 centimeter. Find the length and breadth of the rectangle. Breadth of the rectangle. बघा काय काय दिले. The ratio of length and breadth of a rectangle is 3:1 and its perimeter is 36. Okay. Let the common factor is x. Therefore, length equal to 3x and breadth is equal to 1x. Perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth. आणि perimeter देऊन ठेवले 36 equal to 2 into 3x plus 1x म्हणजे नुसता x लिहिला तरी चालतो. Therefore 36 equal to 2 into 4x. Therefore 36 equal to 8x. Therefore 36 upon 8 is equal to x. Therefore 9 upon 2 is equal to x. जो कॉमन फॅक्टर आहे तो आला आहे 9 upon 2. Therefore length equal to length equal to 3x is equal to 3 into 9 upon 2, that is 27 upon 2 is equal to 13.5 centimeter. Therefore length equal to 13.5 and breadth equal to x. Therefore breadth equal to 9 upon 2 means 4.5 centimeter. X equal to 9 upon 2. या पद्धतीने आपण हे कंप्लीट केले. ओके, व्हिडिओ पॉज करा, कंप्लीट करा, मग पुढचं एक्झाम्पल बघूया. Fourth sub question. The ratio of
of two numbers is 31 as to 23 and their sum is 216. Find these numbers. बघा, let the common factor is x. Therefore, the numbers are 31x and 23x. Their sum is 216. Therefore, 31x plus 23x equal to 216. That is 54x equal to 216. X equal to 216 upon 54. 9 ने डिवाइड करून बघूया. 9 सक 54, 9 दुनी 18, 36, 9 चौक 36, परत 6 1 4, 6 चौक 24. Therefore x equal to 4. कॉमन फॅक्टर 4 आला. त्याच्यावरून 31x equal to 31 into 4 is equal to 124 आणि 23x equal to 23 into 4 is equal to 92. दोघांची ॲडिशन केली तर 216. The numbers are, therefore the numbers are 124 and 92. 124 आणि 92. ओके, व्हिडिओ पॉज करा, पुढचं एक्झाम्पल बघूया. If the product of two numbers is 360 and their ratio is 10 as to 9, then find the numbers. Again, let the common factor is x. The numbers are 10x and 9x. Their product is 360. Their product is 360. Therefore 10x into 9x is equal to 360. Therefore 90x is equal to 360. 90x square equal to product है ना, तो 90x square. Therefore x square is equal to 360 upon 90. 9 1 the 9, 9 4. Therefore x square is equal to 2. Therefore
x इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इक्वल टू प्लस माइनस 2. आता या ठिकाणी नंबर म्हटलंय, मग तो पॉझिटिव्ह नंबर आहे की निगेटिव्ह हे आपल्याला काही सांगितलेलं नाही आहे. मग आपण दोन्ही पण घेऊ शकतो, दोन कंडिशन आपल्याला इथे वापरता येतील. वेन x इक्वल टू 2, त्याचे नंबर काय येतील मग? 10x इक्वल टू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, 9 इक्वल टू 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18. द नंबर्स आर 20 and 18. पण जेव्हा आपण x इक्वल टू मायनस 2 घेऊ, x इक्वल टू मायनस 2, त्यावेळेस काय होईल? 10x इक्वल टू 10 इंटू मायनस 2 इज इक्वल टू मायनस 20 आणि 9x इक्वल टू 9 इंटू मायनस 2 इज इक्वल टू मायनस 18. देअरफॉर द नंबर्स आर मायनस 20 अँड मायनस 9. कोणते पण असो, सॉरी मायनस 18, मायनस 20 अँड मायनस 18. ओके, व्हिडिओ पॉज करा, पुढचं एक्झाम्पल बघूया. Now see the example number 5. It is a star question, that is hot question. If A(s) to B is equal to 3(s) to 1 and B(s) to C is equal to 5(s) to 1, then find the value of first a cube upon 15b square c ब्रॅकेटचा क्यूब आणि सेकंड a स्क्वेअर अपॉन 7bc हे व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायचे. ओके, काय काय दिलं ते एकदा बघूया. a अपॉन b सोल्युशन त्याचं a अपॉन b इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 इक्वेशन 1. नंतर b अपॉन c इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 इक्वेशन 2. याचा जर स्क्वेअर केला तर त्याच्यावरून आपल्याला काय मिळेल? a स्क्वेअर अपॉन b स्क्वेअर इक्वल टू 9 अपॉन 1. हे दिलेल्या माहितीवरून आपण इक्वेशन्स आपल्याला ज्याची गरज पडते ते इक्वेशन्स तयार करून घेतलेत. ओके, आता या तीनचा वापर करून आपल्याला पुढचं आपल्याला जे हवं आहे ते मिळवायचं आहे. मग इक्वेशन नंबर 1 and 2चं मल्टिप्लिकेशन करूया. मल्टिप्लाय इक्वेशन 1 and 2 काय होईल? a अपॉन b इंटू b अपॉन c इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 इंटू 5 अपॉन 1. b and b कॅन्सल झाला. देअरफॉर a अपॉन c इज इक्वल टू 15 अपॉन 1 इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4. पुढे आता हे जे 4 इक्वेशन आले त्याच्यावरून आपल्याला जे पाहिजे किंवा जे प्रूव्ह करायचं आहे ते आपण करू शकतो. कशा पद्धतीने ते बघा. आता समजा पहिलं प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला a क्यूब अपॉन
15b²c ब्रॅकेटचा क्यूब इज इक्वल टू, आता याला फक्त रिअरेंज करा. रिअरेंज करताना काय करणार बघा, इथे a इंटू a² करा म्हणजे तो a³ असतो. नंतर 15 इंटू b² इंटू c ब्रॅकेटचा क्यूब. आता ज्यावेळेस मल्टिप्लिकेशन करतो तर आपल्याला हवं तसे आपण स्प्लिट करू शकतो. मग आता घेताना काय घ्या, फक्त इथे a/c घ्या पहिला, a/c, नंतर a²/b², नंतर हा डिनॉमिनेटरला म्हणून 1/15 ब्रॅकेटचा क्यूब. फक्त रिअरेंज केले, जे आहे तेच फक्त रिअरेंज केलं. मग आता आपल्याला ज्या व्हॅल्यू माहिती आहेत त्या लिहूया आपण. a/c माहिती आहे आपल्याकडे 15/1, 15/1 इंटू b²/a² 9/1 इंटू 1/15 ब्रॅकेटचा क्यूब इज इक्वल टू 15 1 जा 15, 15 1 जा 15. फक्त उरला काय, फक्त 9 इंटू 1 म्हणजे फक्त 9 उरलेला आहे, त्याचा क्यूब. आता 9चा क्यूब करायचा असेल तर तो किती येतो, 81 इंटू 9, 729, 729. Therefore a³/15b²c ब्रॅकेटचा क्यूब इज इक्वल टू 729. सेवन टू 9. ओके, व्हिडिओ पॉज करा. पुढचं जो आहे तो बघूया आपण सब क्वेश्चन. पुढचं काय विचारलं त्यांनी त्याचा विचार करूया. ओके, व्हिडिओ पॉज करा मग पुसतो मी ते. बघा सेकंड काय विचारले आपल्याला, a²/7bc इज इक्वल टू, यालाही अरेंज करूया आपण, a/b इंटू a/c इंटू 1/7, a/b इंटू a/c इंटू 1/7 इज इक्वल टू, a/b माहिती आहे आपल्याला 3/1, a/c आहे का, येस, a/c इक्वल टू 15/1 इंटू 1/7. सरळ सरळ न्यूमरेटरचं मल्टिप्लिकेशन करा फक्त. 3 इंटू 15 45/7. देअरफॉर a²/7bc इज इक्वल टू दिस. ब्रॅकेटची काही गरज नाही इथे. या पद्धतीने आपण हे सिम्प्लिफाय करू शकतो किंवा त्याची व्हॅल्यू काढू शकतो. ओके, व्हिडिओ पॉज करा. पुढचं एक्झाम्पल बघूया. एक्झाम्पल नंबर 6. This is also star question. If under root 0.04 into 0.4 into a is equal to 0.4 into 0.04, 0.04 into root b, then find ratio of, then find the ratio
ए अपॉन बी फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, सोपा क्वेश्चन आहे बघा. हे लिहून घेऊ आपण. 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट बी. टेक स्क्वेअर ऑफ बोथ साइड्स. स्क्वेअर ऑफ बोथ साइड्स, दोन्ही साईडचा स्क्वेअर करा. काय होईल, हा स्क्वेअर रूट निघून जाईल, म्हणजे इकडे काय शिल्लक राहिला फक्त इंटू ए इज इक्वल टू. आता हा स्क्वेअर केल्यामुळे याचा पण स्क्वेअर येईल, म्हणजे काय 0.4 इंटू 0.4 परत 0.04 इंटू 0.04 आणि हा याचा स्क्वेअर रूट निघून गेला, म्हणजे हा उरला बी. आता काय काय कॅन्सल होते ते बघूया. इकडे 0.04 आहे, तिकडे पण आहे, कॅन्सल करून टाका. इकडे 0.4 आहे, इकडे पण आहे, कॅन्सल करून टाका. तो बी इकडे आणा फक्त. काय ए अपॉन बी इज इक्वल टू उरलेलं काय काय आता 0.4 इंटू 0.04 एवढं फक्त उरलं आहे. मग काय होईल, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 0.4 म्हणजे 4/10, एकच डेसिमल पॉईंट आहे इथे. 4/100 4/100 काय सिम्पली काय करता येईल ते बघूया आपण. इथे जर समजा 2 ने डिवाइड केलं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. ओके, आणखी डिवाइड करता येईल का बघूया 4 ने. 4 1 जा 4, 4 5 जा 25. Therefore ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 आणि याचं 125. 5 इंटू 25 म्हणजे 125. ओके, म्हणजे लिहिताना फक्त काय लिहिणार आपण, या पद्धतीने लिहावं लागेल. देअरफॉर ए एस टू बी रेशो डायरेक्ट विचारले म्हणून असं लिहायची गरज नाही. डायरेक्ट ए अपॉन बी इक्वल टू 2/125. दिस इज द फायनल आन्सर. ओके, व्हिडिओ पॉज करा, कंप्लीट करा, ते मग पुढचा क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 7. इथे डेसिमल पॉईंट आहे हे लक्षात ठेवा. x plus 3 as 2 x plus 11 is equal to x minus 2 as 2 x plus 1. Then find the value of x. Value of x. ओके, आता हे लिहिताना कसं लिहिणार, x plus 3 अपॉन x plus 11 इज इक्वल टू x minus 2. ब्रॅकेटची गरज नाही तिथे. x minus 2 अपॉन x plus 1 फक्त क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. Therefore x plus 3 इंटू x plus 1 इज इक्वल टू x minus 2 इंटू x plus 11. Therefore प्रत्येकाने मल्टिपल करा. x इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस 1x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 11x मायनस 2x मायनस 22. आता एक्स स्क्वेअर कॅन्सल झाला. ओके, आता याच्या पुढे बघा, एक्स स्क्वेअर कॅन्सल झाला आहे. नंतर हा
4x + 3 आणि इकडे यांचं सबसेक्शन 9x - 22. हा 9x इकडे आणा, हा तिकडे जाऊ द्या. 4x - 9x इज इक्वल टू -22 - 3 -5x इक्वल टू -25. दोन्हीकडे मायनस मायनस हे प्लस होईल. 5x इक्वल टू 25 and x is equal to 5. So the final value is 5. ओके, या पद्धतीने आपण चॅप्टर कंप्लीट केलं आहे. सॉरी, चॅप्टर नाही, हा प्रॅक्टिस सेट 4.2 कंप्लीट झाला आहे. पुढचं आणखी एक्झाम्पल्स आपल्या पुढच्या लेक्चरमध्ये बघायचे आहेत.